आओ मिंटू जी गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। अज की पहली खबर के उत्ते जे नज़र बनाईए, कहते एक विधायक विधान सभा दे विच अथरू गैस वाला ग्रनेड लैके पहुंचा तो एक रिवाल्वर लैके। देखो इन्हां दा हाल जिहड़ा है ना वो इहो जिहा ही है। कोई ग्रनेड लई जांदा अंदर, कोई इत्थे विधान सभा दे विच हाउस दे विच पिस्तौल लैके चले जांदा, कोई मोबाइल लैके चले जांदा ते कोई मोबाइल दे विच पोर्न फिल्मां लैके चले जांदा। जी सो इसे हाल कुछ इहो जिहा ही आ। पर ये दो घटनावां बड़ियां दिलचस्प भी ने ते बहुत गंभीर भी ने। जी जिहड़ी पहली घटना ये केरल दी आ। इत्थे अज एक कांग्रेसी विधायक है जिहड़ा वो अथरू गैस वाला ग्रनेड लैके चले गया अंदर, और ये ग्रनेड सीगा जिहड़ा वैसे चलिया होया सीगा। सो उन्हें सिंबॉलिक तौर पर दिखाया कि आ देखो जी आ ग्रनेड है जिहड़ा ये साडे वर्करां ते इस्तेमाल किया जा रहा जी और इसकी म्याद टप्पी हुई है। और जिहड़ा म्याद टप्पी वाला ग्रनेड हुंदा ये सेहत लई बड़ा हानिकारक है। सो ये उन्हें अपनी गल ते रखी है विधायक ने, ਉਹਦਾ नाम वैसे थिरुवंचूर राधा कृष्णन है। उन्हें अपनी गल ते रखी है, पर जिस तरीके नाल ग्रनेड लैके अंदर चले गया ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई किस्म के उत्थे सवाल खड़े हो गए। हालांकि उन्हें स्पीकर ਨੂੰ भी दिखाया, कहंदा जी आ देखो ग्रनेड। ਤਾਂ ਹੁਣ इस गल का भरोसा तो उन्होंने दिता गया कि भाई कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल अगे इस मामले की करांगे। पर जो ग्रनेड अंदर लै गया ਉਹਦੇ खिलाफ भी कार्रवाई की मंग उठी है कि जो इन्हें किया अपनी गल रखने लई जिस तरीके नाल इन्हें अंदर ग्रनेड लिया ये खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। सो उत्थे दो तरह दी हुण चर्चावां चल रही। एक तो यह है कि वो जिहड़ा ग्रनेड इस्तेमाल होया उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी या उस तो पहला इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उत्थे सरकार कामरेडां दी है, कांग्रेस ओपोजिशन च। दूजी जिहड़ी तुसीं गल कीती है पिस्तौल वाली, ये भी हैरान करदी है कि देखो एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक राजस्थान की विधान सभा दे विच पिस्तौल लैके चले गया और अंदर किसी ने देखा ही नहीं। वो लटका के साइड ते जिवें गुग्गू गिल फिल्मां च गेड़े दिंदा फिरदा उस तरह गेड़े दे के आ गया, किसी ने वेख्या नहीं उन्होंने। जदों बाहर निकलिया पत्रकार जदों फोटोआं करन लगे साइड तो जदों फोटो लैण दी एक फोटोग्राफर ने कोशिश की ते वो कवर दिस गया। ते जदों गल की कि ये की है विधायक साहब, कहंदा वो तुहाडा भला हो जे, ये ते मैं नाल ही ले आया। कहंदा जी दरअसल मैं बाहर अंदर तुरया फिरदा सा ते वो ये ला के रखण दा चेता ही भुल गया, मैं नाल लै चंगा कीता तुसीं चेता करा दिता। इहो जिहा काम है। हुण भगवंत मान उत्थे अंदर मोबाइल लै जांदा ते इन्ना हल्ला गुल्ला हो जांदा, ये अंदरों पिस्तौल दा गेड़ा कढा लिया, किसी ने पुछया दस्सिया नहीं। सो इत्थे सब कुछ है जिहड़ा वो अजीबो गरीब ढंग नाल चलदा पिया। वैसे राजस्थान असैंबली दी ना अजकल थोड़ी जी मनोस्थिति भी बदली हुई है। जो उत्थे काम करते हैं ना लोग, उन्हां दी जिहड़ी ज़हनीयत है ना वो भी बदली ਉਹਦੀ फिजा भी बदली आ। इन्हां ने की कीता सी पिछले हफ्ते, शायद तुहानूं पता लग गया होना, इन्हां ने उत्थे एक तांत्रिक बुला लिया सीगा। कहंदे जी कि साडी विधान सभा दे विच 200 मैंबर आ, ये कदे पूरा हुंदे ही नहीं। कोई मर जांदा 200 तो पहला ते कोई जेल च चले जांदा। इन्हां ने एक तांत्रिक लैण दा 4 घंटे उत्थे ऐली करदा रहा। 4 घंटिਆਂ बाद कहता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ मोबाइल ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਤਾਂ ही अक के बेचारे ने ना मुनव्वर राणा ने लिखा सी, कहता ये संसद है या भगवान का भी बस नहीं चलता, जहाँ पीतल ही पीतल हो वहाँ पारस नहीं चलता, यहाँ हर हारने वाले की जानब कौन देखेगा, सिकंदर का इलाका है यहाँ पोरस नहीं चलता। जी जी बिल्कुल भूतां वाली गल उदां वैसे तांत्रिक सही कह गया होना। अगली जिहड़ी आपां गल करिए भी करनाटक विच कहंदे लोकपाल दे उत्ते चाकू दे नाल जानलेवा हमला, दोषी मौके ते फड़िया गया। देखो पहली गल तो यह ना कि लोकपाल की हुंदा है, ये बारे थोड़ा ज्यादा दस देवां, क्योंकि कई बार शब्द जिहड़े ना हिंदी दे बहुतियां अखबारां च ओही लिखे हुंदे, लोकायुक्त लिख दिंदे आ। लोकपाल एक बहुत अहम आसामी हुंदी है जिहदे उत्ते कोई हाई कोर्ट का सबका जज बहिंदा जां चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का वो बंदा।
8 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ PV ਸ਼ੈਟੀ ਹੈ, PV ਸ਼ੈਟੀ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਉਹਦੇ ਫੱਟ ਮਾਰੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਖਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਸੀ, ਫਰਿਆਦੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਬਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਸਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਿਆਸਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਊਗਾ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ, UP ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ। ਦੇਖੋ UP ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਪੇਰੀਆਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 44 ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਫੱਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ 44 ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਫੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ RSS ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ RSS ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਆ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਗਲਤ ਆ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਲੈਨਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਲਟਾਈ ਦੋ, ਇਹ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟਾ ਨੱਪ ਦਿਓ ਕਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਰਾਜਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਡਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ। ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰੰਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਲੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਪੈਰੀਆਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬੋਲਣ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਕਸੂਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇਵੀ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਆਈ, ਨੇ ਬਰਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਐਤਕੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਬ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਾੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜਾ ਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀਗੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਾਈ, ਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਵੈਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਪਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਿਫਾਫੇ ਸਨ, ਧੂਫ ਵਾਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਆਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲਾਊਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ADC ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਕ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉੱਥੇ ADC ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਅੜੰਗੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ। DC ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DC ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ADC ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੂਰਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜ ਪਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ MLA ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਲਖ ਸੀਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ADC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚਿੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਲੋ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ DC ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ DC ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਜਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਊਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੜੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ADC ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ,
ਹਾਂ ਬਸ ਡਿਬੇਟ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੜ ਫਸੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਨਾਮ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ DC ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ DC ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 24 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-17 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16-17 ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-18 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਵਿੱਤਨ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਪ ਕੱਢਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਸਾਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਔਰ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 305 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500-500 ਰੁਪਈਆ 700-700 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਟੇ ਗਿੱਡੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਰਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੇਲੇ। ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨੇਮ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਕਾਇਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਰੀਤ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੌਕਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 500 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਥਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਯੋਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।